Hi students, good morning. This video is measurement part 4. In the last video we have seen vernier caliper, how to measure in the vernier caliper, that is usage of vernier caliper, description of vernier caliper, everything we have seen. In this video we are going to see about another measuring instrument named screw gauge. Screw gauge. This measuring instrument also used to measure with 0.01 mm accuracy, as I have already explained you in the last video. So now in this video we are going to see about the uh, description and usage of screw gauge in detail. So let's get into the lesson. Just see the picture of the screw gauge. I will also share an animated video of this screw gauge, how it works, what is the description of the screw gauge, so that you will understand better. Now just see the description of the screw gauge. The screw gauge consists of a U-shaped metal frame. அதாவது screw gaugeல வந்து ஒரு U-shaped metal frame இருக்கு. One end of the metal frame there is a hollow cylinder. இந்த U-shaped metal frame ஓட right hand side வந்து ஒரு hollow cylinder ஓட attach ஆயிருக்கு. Hollow cylinder உள்ள வந்து grooves இருக்கு. அதுக்குள்ள வந்து screw வந்து move ஆகுற மாதிரியான type வந்து வச்சிருப்பாங்க. On the cylinder க்கு மேல வந்து parallel to the axis of the screw there is a scale which is graduated in millimeter. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த U-shaped frameக்கு ஓட ஒரு hollow cylinder இருக்கு. அந்த hollow cylinderல வந்து ஒரு scale வந்து மார்க் ஆயிருக்கு in millimeter. That is called pitch scale. One end of the screw is attached to a sleeve. இந்த பக்கம், அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ வந்து ஒரு ஸ்லீவோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. அந்த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்லீவ்ல வந்து 100 டிவிஷன்ஸ் மார்க் ஆயிருக்கு. திம்பிள்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த பிக்சர்ல, திம்பிள் அப்படின்றது தான் வந்து யுவர் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்லீவ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 டிவிஷன்ஸ் மார்க் ஆயிருக்கு. அது வந்து ஹெட் ஸ்கேல். End of the screw, அதாவது towards the left hand side, spindle னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அந்த end of the screw வந்து is known as spindle, and அந்த spindle oppositeல ஒரு anvil இருக்கு, is attached to the other end of the frame, just opposite to the tip of the screw. இப்போ இந்த screw head இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து ஒரு ratchet இருக்கு. ratchetனா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரப்பர் ஷேப்ட் கேப் மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன். அது எதுக்குன்னா, நம்ம வேகமா ஸ்க்ரூவை ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஸ்பிண்டில் போய் இடிச்சிடும். ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக, சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக அந்த ரேட்செட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ காஜ். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஒரு யூ ஷேப் மெட்டல் ஃப்ரேம் இருக்கு. Right hand side of the metal frame is attached to a hollow cylinder. Hollow cylinder க்கு insideல வந்து grooves இருக்கு, wherein a screw can be moved. On top of the cylinder you have a pitch scale marked in millimeters. அதுக்கப்புறமா வந்து it is attached to a head scale. Head scale வந்து 100 divisions mark ஆயிருக்கு. அப்புறம் end of the screw, left hand side end of the screw வந்து is known as spindle, and opposite to that screw you have anvil. So இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து ஆன்வில்ல போய் இடிச்சிடாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ratchet வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. This is the description of screw gauge. இப்போ எப்படி இந்த ஸ்க்ரூ காஜை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது for making measurements நம்ம பார்க்கலாம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்க்ரூ காஜ்ல வந்து it works on the principle that when a screw rotates in a nut, the distance moved by the tip of the screw is directly proportional to the number of rotations. அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்க்ரூவை வந்து ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த நட்டு வந்து நட்டோட ஒரு நட் இருக்கு, ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு. அந்த நட்ல வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த நட் வந்து உள்ள போகும். தட் இஸ் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து மேல வரும். ஐ மீன் ஸ்க்ரூ வந்து உள்ள போகும், நட் வந்து மேல வரும். ஸோ த distance moved by the nut is directly proportional to the number of rotations. நீங்க எத்தனை rotations of screw move பண்றீங்களோ அவ்வளோ distance of the nut வந்து
மேலே வரும். இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ காஜ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிட்ச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூனா என்னன்னு பார்க்கலாம். பிட்ச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is the distance moved by the tip of the screw for one complete rotation of the head. So நீங்க இந்த ஹெட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது, ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ ஸ்க்ரூவோட அந்த டிப் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் pitch of the screw. Pitch of the screw is equal to distance moved by the pitch divided by number of rotations by head scale. அதாவது அந்த டெஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிட்ச் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா, பிட்ச் ஸ்கேல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது divided by number of rotation of the head scale. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது பிட்ச் ஸ்கேல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது. இந்த நட் அண்ட் ஸ்க்ரூ ஓட எக்ஸாம்பிள் சேம் தான். அதுதான் வந்து பிட்ச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ. செகண்ட் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ காஜ். லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ காஜ் வந்து நம்ம எப்படி வெர்னியர் காலிப்பரில் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான். லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஸ்மாலஸ்ட் பிட் ஸ்கேல் ரீடிங் டு total number of head scale divisions. So smallest pitch scale reading என்னன்னா 1 millimeter divided by total number of head scale divisions வந்து 100 divisions இருக்கு. So 1 by 100 is equal to 0.01 millimeter. இதுதான் வந்து least count. So screw gauge வந்து 0.01 mm accuracy வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். ஸ்க்ரூ காஜ் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ எரர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். எப்படி வெர்னியர் காலிப்பரில் ஜீரோ எரர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ காஜ்டும் ஜீரோ எரர் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ காஜோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எடுத்துட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பிண்டிலும் அந்த ஆன்விலும் போய் டச் ஆகணும். ஸ்பிண்டிலும் ஆன்விலும் டச் ஆகும்போது ஜீரோ ஆஃப் தி பிட் ஸ்கேல், அதாவது அந்த மெயின் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிட் ஸ்கேல வந்து நடுவில் ஒரு சென்டர் ஹாரிசான்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி பிட்ச். அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பிட்ச் ஸ்கேல் வந்து ஷுட் கோயின்சைட் வித் தி ஜீரோ ஆஃப் தி ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ். அப்படி கோயின்சைட் ஆயிருந்ததுன்னா there is no zero error. அப்படி கோயின்சைட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் there is said to be an error in the instrument. ஸோ அதில் பாசிட்டிவ் எரர், நெகட்டிவ் எரர் ரெண்டு இருக்குது. பாசிட்டிவ் எரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, பிட் ஸ்கேலோட ஆக்சிஸ்லேருந்து ஹெட் ஸ்கேலோட ஜீரோ வந்து அண்டர், அதாவது பிலோ இருந்துச்சுன்னா then it is known as positive error. That is, if the zero of the head scale lies below the pit scale axis, then the instrument is said to possess positive zero error. Zero of the main ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஆக்சிஸ்லேருந்து, அதாவது பிட் ஸ்கேலோட ஆக்சிஸ்க்கு கீழே இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் இருக்குது. பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வர ரீடிங்கோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ரீடிங் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் ரெஃபர் டு தி பிக்சர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த 3 ஹாரிசான்டல் லைன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து பிட் ஸ்கேலோட மார்க்கிங்ஸ். சென்டர் ஹாரிசான்டல் லைன் தான் வந்து பிட் ஸ்கேலோட ஆக்சிஸ். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து உங்களோட ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ். அந்த ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸில் ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் லைன் ஆஃப் த பிட் ஸ்கேல் ஆக்சிஸ்லேருந்து கீழே இருக்குது. ஸோ பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் இருக்குது. பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜீரோ கரெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, லீஸ்ட் கவுண்ட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வித் தட் ஆஃப் தி பிட் ஸ்கேல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஜீரோ எரர் இஸ் ஈக்குவல் டு n into least count. என்னங்கிறது என்னன்னா ஹெட் ஸ்கேல் கோஇன்சிடென்ஸ். இங்கே வந்து ஹெட் ஸ்கேல் வந்து எந்த டிவிஷனில் பிட் ஸ்கேல் ஆக்சிஸோட கோயின்சைட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5. ஸோ 5 டிவிஷன்ஸ் தான் வந்து n. ஸோ 5 into 0.01 is equal to 0.05 mm. ஸோ ஜீரோ கரெக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணுமா, வர ரீடிங்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், -0.05 mm. நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர். இதே மாதிரி ஹெட் ஸ்கேல் ஓட ஜீரோ வந்து
If it lies above the pitch scale axis, then the instrument is said to possess negative zero error. So negative zero error picture பாருங்க. இதுல வந்து 95th division தான் வந்து pitch scale axis ஓட coincide ஆயிருக்கு. அப்போ எப்படி zero correction கண்டுபிடிக்கணும், zero error எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 100 minus n into least count. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, negative zero error கண்டுபிடிக்கும் போது 100 minus n into least count. So 100 minus 95, 95th division தான் coincide ஆயிருக்கு, that is your n. So 100 minus n into least count. So 5 into 0.01 is 0.05 mm. Negative zero error வரும்போது நம்ம add பண்ணணும். So plus 0.05 mm main reading ஓட add பண்ணனா நம்மளுக்கு correct reading கிடைக்கும். So this is your screw gauge. I will share an animated video of screw gauge, how it works. The description ellame I will share, like which I shared with vernier caliper. Now we'll go to measuring mass. We commonly use the term weight, which is actually the mass. Many things are measured in terms of mass in the commercial world. The SI unit of mass is kilogram. In any case, the units are measured based on the items purchased. For example, we buy gold in gram or milligram, medicines in milligram, provisions in gram and kilogram, and express cargo in tons. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, நார்மலா நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் என்ன சொல்றோம், என்னோட weight, what is the weight. இப்போ நம்மளே வந்து நம்மளோட weight பார்க்கும்போது உன் weight என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம். இது ஏதாவது ஒரு பொருளோட weight எடுக்கும்போது we are asking what is the weight, but actually it is not the weight, it is the mass. So we are going to see what is the difference between mass and weight in detail. SI unit of mass is kilogram. So examples என்ன, gold, medicines, provisions, இது எல்லாமே நம்ம வந்து gram, milligram, kilogram இதுல தான் வந்து நம்ம we are purchasing. Now when you purchase different items, we have to use different measuring instruments. Like if you buy gold, you will have to use one instrument to measure the mass. The same way, if you have to weigh your weight, human's weight, then you have to use different weighing scale. So ஒவ்வொரு பொருள் வந்து அதோட mass determine பண்றதுக்கு different instruments இருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். Common balance or beam balance அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்ம நார்மலா வந்து provision ஸ்டோர்லலாம் பார்க்குற ஒரு beam balance. Refer to the picture. So beam balanceல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have sample mass with a standard reference mass இருக்கும். அதாவது 5 kg, 10 kg, 20 kg up to 5 kg வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு மாஸ் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்டான மாஸ்னா ஸ்டாண்டர்டான ஒரு வெயிட், நம்ம யூஸ்வலாக வெயிட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த பக்கம் வச்சுனா எவ்வளோ கிலோகிராம் இருக்குன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி நம்ம சொல்கிறது, அதுதான் வந்து பீம் பேலன்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ். ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸோட ரெஃபர் டு த ஃபிகர் 1.10. ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து என்னென்னா ரொம்ப மைன்யூட் in milligrams மெஷர் பண்ணுறதுக்கு physical balance யூஸ் பண்ணுவோம். This balance is used in labs and is similar to the beam balance but is a lot more sensitive and can measure mass of an object correct to a milligram. So ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். மீன் milligrams you can measure with this instrument. லேப்ல வந்து நீங்கள் சால்ட்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த physical balance யூஸ் பண்ணுறீங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 milligramலேருந்து 200 கிராம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்ஸ் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்ஸ்னா மாஸ். அந்த மாஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எதை வந்து மெஷர் பண்ண போகிறீங்களோ, எதோட மாஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ண போகிறீங்களோ அதை இன்னொரு பக்கம் வச்சுட்டு, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாஸை இன்னொரு பக்கம் வச்சுட்டு வெயிட் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் பேலன்ஸ். டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் தான் வந்து இப்போ வந்து in today's world we are using digital balance everywhere. So digital balance measure mass accurately even up to few milligrams, the least value being 10 milligram. So even digital balance it will measure least balance up to 10 milligram, least value up to 10 milligram. This electrical device is easy to handle and commonly used in jewelry shops and labs.
So next one is spring balance. Spring balance one just refer to the picture 1.12. Spring balance helps us to find the weight of an object. It consists of a spring fixed at one end and a hook attached to a rod at the other end. So ஒரு hook வந்து ஒரு endல இருக்கு, இன்னொரு endல வந்து spring இருக்கு. It works by Hooke's law. Hooke's law principle தான் வந்து spring balance வந்து work ஆகுது. What is Hooke's law அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the addition of weight produces a proportional increase in the length of the spring. Very simple law. அதாவது என்னன்னா, ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, அது கீழே ஒரு ஹூக் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அந்த ஹூக்ல நீங்க வந்து மாஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா, வெயிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து எலாங்கேட் ஆகும். ஸ்ப்ரிங் வந்து லென்த், ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் எலாங்கேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ எவ்வளோ length வந்து spring வந்து increase ஆகுதோ, that is directly proportional to the weight you have added. This is Hooke's law. So இதுதான் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்திருக்காங்க. Now we are going to see the difference between mass and weight. Mass m is the quantity of matter contained in a body. அதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ள எவ்வளவு பொருள் இருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து மாஸ். மாஸ்னா என்ன? If you take any object, the amount of substance of matter present inside the object is known as mass. Weight is the normal force exerted by the surface on the body to balance against gravitational pull on the object. Weight அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is the normal force exerted by the surface on the body to balance against gravitational pull on the object. For example, take any object. ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. டேபிள் வந்து நம்ம எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம்? on the ground நம்ம டேபிளை வந்து பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ அந்த டேபிளோட மாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டேபிள்ல இருக்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், அந்த டேபிள் உள்ள இருக்கிற பொருள், அதுதான் வந்து மாஸ். பட் வெயிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டேபிளோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the force exerted by the surface. By the surface na ground. Table வந்து ground மேல இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம எதனால வந்து on ground நம்ம walk பண்றோம்னா gravitational pull இருக்கு. gravitational pullனால தான் நம்ம வந்து ground மேல walk பண்றோம். At the same time, gravitational pullக்கு equivalent ஆன ஒரு force வந்து opposite sideல pull பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால தான் நம்ம வந்து எர்த்க்குள்ள போகாம இருக்கும். See, எர்த்ல வந்து gravity இருக்கு. gravity வந்து it pulls all objects towards it. So just imagine எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் எர்த் வந்து புல் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, அப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற எர்த் சர்ஃபேஸ்ல யாராலுமே இருக்க முடியாது. எல்லாருமே எர்த்துக்குள்ள போயிடுவோம். ஆனா அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு we have a force. அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து வெயிட். ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும், டேபிள் எடுத்தாலும் இல்லை எனிதிங் which lies on the surface of the earth or ground அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஈக்குவலண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்மளோட பாடி ஆர் எனி ஆப்ஜெக்டை பேலன்ஸ் பண்ணி கிரவுண்ட்ல நிற்க வைக்குது இல்லை வாக் பண்ண வைக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் யோர் வெயிட். ஸோ வெயிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த சர்ஃபேஸ்னா கிரவுண்ட் ஆன் த பாடி. எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குமோ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அகெயின்ஸ்ட் கிராவிடேஷனல் புல். ஸோ இதுதான் வந்து வெயிட். In case of spring scale, the tension in the spring balances the gravitational pull on the object. இப்போ spring balance நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, spring balanceல வந்து என்ன பண்றோம், weight add பண்றோம். weight add பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, spring வந்து கிராவிட்டினால கீழே இறங்குது. ஸோ tension in the spring, அப்போ வெயிட் ஆட் பண்ணும்போது கிராவிட்டி அதை இழுக்கும்போது ஃபுல்லா எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துடணும். ஆனா விழலை. ஏன் விழலைன்னா, அந்த ஸ்ப்ரிங்ல வந்து ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த வெயிட்டை இழுத்து பிடிக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து வெயிட்.
ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மாஸுக்கும் வெயிட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றது. மாஸ் அப்படின்றது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள எவ்வளோ பொருள் இருக்கு அதுதான் வந்து மாஸ். It is simply the amount of matter present inside an object. But weight is a force exerted by the surface on the body opposite to the gravitational pull. இதுதான் வந்து weight. So when a man is standing on the surface of the earth or floor, the surface exerts a normal force on the body which is equivalent to gravitational force. சொன்னா இல்லையா, இப்போ நம்மளோட மேன் யாராக இருந்தாலும் சரி, நம்மளா இருந்தாலும் சரி, இல்லை எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் கிரவுண்ட் மேலே இருக்கும்போது அந்த கிரவுண்ட் வந்து gravitational forceக்கு ஆப்போசிட்டா equal and opposite force is being exerted by the ground on the body. எந்த பாடி கிரவுண்டை டச் பண்ணிருக்கோ அந்த பாடியில் exert பண்ணுது, which is known as your weight. The gravitational force acting on the object is given by m into g. Here m is the mass of the object and g is acceleration due to gravity. So gravitational force acting on the object, அது வந்து mass into gravity. M is mass, G is gravity. So you have a problem 3. If a man has a mass 50 kilogram on the earth, then what is his weight? So ஒரு மேனோட மாஸ் வந்து 50 கிலோகிராம். இப்போ நம்ம எல்லாம் நம்மளோட வெயிட் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஆக்சுவலி வெயிட் கிடையாது, தட் இஸ் த மாஸ். ஸோ ஒரு மேனோட மாஸ் வந்து 50 கிலோகிராம் இருக்கு. வாட் இஸ் இஸ் வெயிட்? வெயிட் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க? வெயிட் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி. ஸோ மாஸ் ஆஃப் அ மேன் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 kg. அப்போ வெயிட் வந்து 50 இன்டு கிராவிட்டி. கிராவிட்டி வந்து 9.8 meter per second squared. So 50 into 9.8 which is equal to 490 kilogram meter per second squared வரும். kilogram meter per second squared Newton நம்ம measure பண்ணலாம். So 490 Newton is the answer. The pull of gravity on the moon is 1/6 times weaker than that on the earth. This causes the weight of the object on the moon to be less than that on the earth by 6 times. அதாவது எர்த்தில் இருக்கிற கிராவிட்டியோட மூணில் இருக்கிற கிராவிட்டி வந்து 6 times lesser. ஸோ எர்த்தில் கிராவிட்டி வந்து 9.8 meter per second squared. ஸோ அப்போ மூணில் வந்து கிராவிட்டி என்னவா இருக்கும்? 9.8 divided by 6, 1.63 meter per second square. ஸோ எர்த்தில் வந்து ஒரு பொருள் வந்து இவ்வளோ மாஸ் இருக்கு. மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது எர்த், மூன் எல்லா இடத்துலையும். ஏன்னா ஒரு பொருளில் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மேட்டர் இருக்கோ அதுதான் வந்து மாஸ். ஸோ எர்த்லேயும் மூன்லேயும் மாஸ் வந்து சேம் தான், பட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபர் ஆகும். எர்த்தில் வந்து 60 கிலோகிராம் இருக்குன்னா மூனில் வந்து அது ஜஸ்ட் 10 கிலோகிராம் தான் வெயிட் இருக்கும். பிகாஸ் யுவர் கிராவிட்டி, அந்த கிராவிட்டி வந்து மூனில் வந்து 6 times smaller than earth. அந்த கிராவிட்டி தான் வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயும் ஆப்போசிட்டான ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது இல்லையா, அதுதானே வெயிட். ஸோ அதனால weight on earth and weight on moon differs, whereas mass is the same. So this is your difference between mass and weight. You can see the table. Mass is a fundamental quantity, but it's a derived quantity. Weight is a derived quantity. Mass has magnitude alone, that is it's a scalar quantity. It does not have direction, but weight has a direction. ஏன்னா force act ஆகுது வெயிட்ல. ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ல இருக்கு. எந்த குவான்டிட்டிலையும் வந்து டைரெக்ஷன் இருந்ததுன்னா that is termed as vector quantity. It is the amount of matter contained in a body. It is the normal force exerted by the surface on the object against gravitational pull. Remains same everywhere, varies from place to place. Mass is measured using physical balance. Weight is measured using spring balance. ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் வந்து கிளியரா கிடைக்கும். பிகாஸ் அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெயிட் போடும்போது tension force is acting on the spring, so it measures your weight. Its unit is kilogram. Its unit is Newton. Next, accuracy in measurements. ஜென்ரலாக வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணாலும் அக்யூரசி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அக்யூரசி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஹவு க்ளோஸ் அ மெஷர்மெண்ட் கம்ஸ் டு அ ட்ரூ வேல்யூ. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்து அதனோட லென்த் மெஷர் பண்ணுறீங்க, ஹவு அக்யூரேட்லி யூ மெஷர் த லென்த் அப்படிங்கிறது என்னன்னா,
ட்ரூ வேல்யூக்கு எவ்வளோ க்ளோஸாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் அக்யூரசி. So accuracy in measurement is centered in engineering, physics and all branches of science. It is also important in our daily life. எப்படி நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் அக்யூரசி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஜுவல்லரி ஷாப் போய் கோல்டு வாங்குறீங்க, கொஞ்சம் கூட கம்மியாக உங்களுக்கு கொடுத்தா, ஈவன் இன் மில்லிகிராம்ஸில் கம்மியாக உங்களுக்கு கொடுத்தா, will you accept? No. So you will say that நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும், கரெக்டான எனக்கு வெயிட் எனக்கு வந்தாகணும்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அக்யூரசி. ஸோ எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸ்லையும் அக்யூரசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். என்ஜினியரிங், ஃபிசிக்ஸ், ஆல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் அவர் டே டு டே லைஃப். ஸோ ஃபால்ட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஹியூமன் எரர்ஸ் வந்து இன்அக்யூரேட் வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். In order to get accurate values of measurement, it is always important to check the correctness of the measuring instruments. Also, repeating the measurement and getting the average value can correct the errors and give us accurate value of the measured quantity. So, accuracy எதனாலெல்லாம் வராமல் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபால்ட்டியாக இருந்ததுன்னா, லைக் 0 errors எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அக்யூரேட்டாக வேல்யூஸ் கிடைக்காது. ஹியூமன் எரர்ஸ் இருந்தாலும் இன்அக்யூரேட் வேல்யூஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபால்ட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து 0 கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும். ஹியூமன் எரர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் thrice. You have to take the average value so that நீங்கள் accurate value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். So your measurement chapter is finished. What you are going to do is, textbook exercises இருக்கு இல்லையா, இந்த textbook exercises எல்லாமே நீங்கள் வந்து finish பண்ணணும். I will also send you 2 videos. ஒன்று வந்து screw gauge ஒரு description and usage animated video I will send. Another one, how to solve the problems in this exercises. So problems தவிர்த்து மீதி இருக்கிற 1 mark answers, 2 mark answers எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ I will post. Okay, thank you.